सर्वादु कर्तव्य ए पुराण रहस्य माध्यम श्रवण करुथिबा समस्त श्रोताबंधुंक पद कंजरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज ये पुराण रहस्य माध्यम आपण मानक आगरे सुंदर कथावस्तुटे मु उपस्थापन करने को जाऊँगी। महाभारतर सुंदर कथावस्तु कहीं आज्ञा मु महाभारत कथा कहूँ ना दुर्लभं विप्र जन्म च गंगा स्नान च दुर्लभ दुर्लभं मानव जन्म दुर्लभं भारत कथा। ये पवित्र पुण्य धर्म ग्रंथ महाभारत याकु श्रवण करिबा पठन करिबा गायन करिबा इथिले अमृत तुल्य फल प्राप्ति हुए। असंतु ये महाभारतर सुंदर निर्यासटे आपण मानक आगरे बखाणीबा को जाई आपण मानक महाभारत संग्राम क्षेत्र को मु नहीं जाउछि। महाभारत संग्राम महासमारोह रे चलीछि। केते केते सैन्य आज मृत्यु मुखरे टली पड़िचंती कुढ़ कुढ़ शबगदा पड़िछि। एति अवसर रे धर्मराज युधिष्ठिरंकर जय लाभ होई पारि नाही। मानगोविंद दुर्योधन एजाए बंची रहिछि तेणु भीम करिछंती अटल प्रतिज्ञा मानगोविंद दुर्योधन को काली से विनाश करिबे। हेली राति जाक भीमंक आखि को आज्ञा निद नाही। इतस्तत भाव इणे तेणे भ्रमण करुछंती ब्रोकोदर भीम। ठीक यही समय रे दैव जोगवशत इतस्तत भाव भ्रमण करने समय रे ब्रोकोदर भीम चली जाइछंती द्रौपदी पुर आड़। जेतेबेले द्रौपदी पुर आड़ को जाइछंती ग्रीष्म ऋतु समय तेणु ग्रीष्म ऋतु समय यही समय रे झरकाटा उन्मुक्त अछि। झरका फांकर भीमसेनंकर लक्ष्य जेतेबेले पड़ी जाइछि आश्चर्य हो गले ब्रोकोदर भीम। जहाँ द्रौपदी पुर मध्य दर्शन करिछंती भीम आश्चर्यान्वित हो गले। से दिन धर्मराज युधिष्ठिर अछंती आज्ञा द्रौपदी पुर रे देखंतु आज्ञा कौन देखिले आश्चर्य घटना ब्रोकोदर भीम द्रौपदी पुर रे। से धर्म से वंती द्रौपदी चरण धर्मराज युधिष्ठिर पलंकरे बसई द्रौपदींकर पद सेवा करुछंती। ए विपरीत दृश्य को ब्रोकोदर भीम जेतेबेले देखिचंती आश्चर्य हो गले। अरे पद सेविका दासी होचंती द्रौपदी। से द्रौपदींकर पाद सेवा करुछंती मोर ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर। इकड़ी घटनाटा मु देखिली। ये घटना ये दृश्य देखिला क्षणी भीम आज्ञा चिंता जर भीम को धरिला। सर्वांगरे ज्वर कंपिला भीमंकर। राति पाहिले दुर्योधन को विनाश करिवे बोली सिद्धांत प्रतिज्ञा करिछंती ब्रोकोदर भीम। हेले जेतेबेले ज्वरटा सर्वांगरे कंपिला से युद्ध करिवे कौन। पांडव मानकर चिंता पड़िला। ये भीम नना जदि मिति ज्वर रे शोइबे मानगोविंद दुर्योधन को विनाश करिबा पई जो प्रतिज्ञाबद्ध होइचंती तांको केबे से विनाश करि पारिबे ना। तेणु विपद समय रे विपद बांधव ठाकुर को प्रार्थना कले पांडव मान। भगवान कृष्ण आसी समस्त घटना को जेतेबेले अवगत हेले कले हे भीम नना तमंगर ज्वर निश्चित छाड़िब तार उपाय अछि। तापरे जाई सिना तमे दुर्योधन सहित संग्राम करिब। ब्रोकोदर भीम कहले कहंतु सखा ये ज्वर मोर छाड़िब केमिति। ना कुरुक्षेत्र पड़िया पार्श्व निकट
ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଏକ ତହିଁ ପ୍ରକଟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା ବିରାଟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାତି ସେହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ସର୍ବାଙ୍ଗର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଇଏ କଥା ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ଭୀମ ଭୟରେ ଥରହର ହେଲେ। କହିଲେ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଶବ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ସେ ଭୀତପ୍ରସ୍ତ ଜାଗା, ସେ ଭୀତପ୍ରଦ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବି? ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ଭୀମନନା, ପ୍ରକୃତରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ନ କଲେ ତମ ଏ ଶରୀରରୁ କେବେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ନା। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଇ ବସିଲେ ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଶାର୍ଥ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବସିଛନ୍ତି, ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଭୀମ, ଭୟରେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ବିସ୍ତାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ବୃକୋଦର ଭୀମ। ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ବିସ୍ତାର କରି ଚଣ୍ଡିକା ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯୋଗମାୟା ଅଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ସମରଭୂମିରେ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ? ହେଲେ ଭୀମସେନ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ କାଳିକା ଚାମୁଣ୍ଡା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯୋଗମାୟା ଅଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ସେ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଶବ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭୀମ। ଇଏ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି, ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳଙ୍କ ରଡ଼ି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୃକୋଦର ଭୀମ। ଯେତେବେଳେ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗର୍ଭକୁ ଖେପି ଖେପି ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି, ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ ଯୋଗମାୟା ଅଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମୋତେ ତମେ ରକ୍ତଦାନ ଦିଅ, ଏଯାଏ ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରି 5 ଜଣ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆକୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ମା ତମର ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଶବ ନାହିଁ, ଆଉ ରକ୍ତ ନାହିଁ, କେମିତି ତମେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବ? ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଚଣ୍ଡିକା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯୋଗମାୟା ଅଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଅନେଇ ଦେଲେ ଭୀମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ଜଣକ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆରି ରକ୍ତ ମୁଁ ପାନ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟିବ। ବୃକୋଦର ଭୀମ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଭୟରେ ଥରହର ହୋଇ ଧୁଲକିରି ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଯେମିତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିକା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭକୁ ଖେପି ଖେପି ଚାଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗର୍ଭକୁ ଖେପୁଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ ବୋଲି ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୃକ୍ଷରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଭୀମ, ଆରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ଏ ଶବ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାହାନ୍ତି, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାଞ୍ଚାଳି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯୋଗମାୟା ଅଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ବେଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, କେବେ ଜନନୀ ତୋର ହୋଇବ ଦୟା, ଖଣ୍ଡିଣ ଜୀବ ନିଶ୍ଚୟ ହେ ଭବ ମାୟା। କହିଲେ, ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, କୋଉଦିନ ତୋର କୃପା ହବ, ଇଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମେ ସଦୟ ହବ, ଟିକେ ଦୟା କଲେ ଆମେ ଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ
ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ସେଦିନ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ। ବ୍ରୋକୋଦର ଭୀମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମାତୃଭାବ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଇଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଦର ଭୀମ ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତହିଁ ପରଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେଲେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ, ମାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କେହି କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନା। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଏ? ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ବ୍ରୋକୋଦର ଭୀମଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଯୋଗମାୟା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ପଦ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଜି ଭୀମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପା। ଏ କଥା ଆପଣ ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ ହେଲେ। ତେବେ ଏ ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତାଟେ ମୁଁ ରଖିବି ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପିତା ନିନ୍ଦା କୃତଂ ପାପ, ମାତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି, ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାନ୍ତି। ଆଜି ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କଲି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦେୟ କଥା। ପିତା ନିନ୍ଦା କୃତଂ ପାପ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମଂତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସନ୍ତାନ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କରେ ମହାପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ମାତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି, ଯଦି ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅଧୋଗତି ହେବ, ପତନ ହେବ। ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟ, ବର୍ଣ୍ଣାନାଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣାନାଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କୁଳକ୍ଷୟ ଘଟିବ। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ନରକ ଭୋଗ ପଡ଼ି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆକୁ ପାଥେୟ କରିବା, ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ସଂସାର ପଥଟା ସୁଖମୟ ହେବ। ନମସ୍କାର।